आकर के आपको घेरे हुए हैं, तो आप लोग आगे आकर के बैठ जाए। काफी जगह खाली है, आ जाइए, जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معزز سامعین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعزام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کا گورومارا کا جو علاقہ ہے، حالات کے حساب سے لاک ڈاؤن کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی بڑی جو پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، پروگرام کرانا لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں، مگر جب انسان کسی چیز کو خود کرتا ہے، کسی کام کو بذات خود انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، کسی پروگرام کو چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ہر انسان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اراکین جلسہ اور خاص طور سے حافظ و قاری عزیزم محمد عارف سبحانی صاحب، جنہوں نے یہاں رہ کر اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، آج سے تقریباً 2 سال پہلے
حافظ عارف صاحب جب یہاں پہلی مرتبہ آپ کی مسجد میں آئے تھے، ان کے ساتھ ہم ہی تھے۔ خوشی کی بات ہے کہ وہ یہاں اچھا خاصا وقت گزار چکے ہیں اور بآسانی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اچھے طریقے سے آپ سبوں کو ساتھ میں لے کر یہاں رہیں اور یہاں کی جتنی ضروری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے، یعنی جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے سورہ بقرہ، اس سورت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس سے پہلے جو سورہ فاتحہ ہے وہ کسی سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ اگر مان لے تو تمام پارے کا جز ہے، یا نہ مانے تو وہ کسی پارے کا جز نہیں، وہ الگ حصہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا خلاصہ، پورا سسٹم اس دنیا کا، اس دنیا کے اندر رہ کر آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے اور ہم سب اس دنیا کے اندر کس طریقے سے مل جل کر رہیں گے، ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، پورے احکامات کو بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن مقدس، یہ قرآن کریم جو آپ کے پاس ایک نسخے کے طور پر موجود ہے، جس کو آپ اور ہم پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں، اسی کو جب کوئی یاد کر لیتا ہے تو وہ حافظ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اپنے قرآن کریم کی صفائی دینے کی؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم وہ کتاب مقدس ہے، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کی رہنمائی کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، جو پرہیزگاری اختیار کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام قانون کو مانتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا اقرار کروایا ہے، پھر قرآن کریم کے اندر جن کو شک و شبہ تھا اس کا ازالہ فرمایا، پھر مومنین کون ہیں، ایمان والے لوگ کون ہیں، ان کو ایک سائیڈ کیا، پھر منافقین کون ہیں،
काफिर कौन है, मुशरिक कौन है, ऐसे लोगों को दूसरे साइड किया। फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। ऐ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जिनको ईमान कबूल करना था, जिनको इस्लाम से मोहब्बत थी, जिनके दिल में कबूल करने का जज्बा था, जिनके अंदर एहसास थी, जिनका ज़मीर मुर्दा था, जिनके दिल के अंदर कजी नहीं थी, जो हर एतबार से बिल्कुल साफ सुथरे थे, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे दिए। और जिनको हिदायत नहीं दिए, जिनके दिल में कजी थी, यानी फरमाया अअंज़रतहुम अम लन तुंज़िरहुम ला युमिनून। ऐ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे लोगों को सही रास्ते के तरफ लाएंगे या इनके पीछे कितनों भी आप मेहनत कर जाएं, अपनी पूरी कद्दो काविश लगा दे, पूरी जान जी लगा दे, ये समझने वाले लोग नहीं हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो लोगों के ईमान के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किए थे। एक तो खुद आपका चचा अबू जहल था, दूसरा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अगर दुनियावी कायदे के हिसाब से आप देखेंगे तो अबू जहल को हिदायत मिलनी थी, उनको इस्लाम कबूल करना था, न कि हजरत उमर को। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू जहल जो तुम्हारा चचा है, ये जानबूझकर शरीयत का इनकार कर रहा है, जानबूझकर इस्लाम का इनकार कर रहा है, और वो जो उमर है वो अनजाने में वो इनकार कर रहा था। जब उनको सच पता चल गया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मान लिया, उन्होंने सरे तस्लीम खम कर लिया। इसलिए हजरत उमर के बारे में फरमाया फर्रक़ल्लाहु बिही बैनल हक़्क़ि वल बातिल, कि हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की जात वो जात है कि जिन्होंने हक़ व बातिल के दरमियान साफ अलग कर दिया। उन्होंने बताया कि हक ये है, बातिल ये है, सही ये है, गलत ये है, इस्लाम ये है, गैर इस्लाम ये है, तुम्हें इस तरीके की तरफ चलना है, इधर नहीं चलना है, हिदायत ये है, गुमराही ये है। अब तुम्हें क्या करना है, कौन सा इख्तियार, कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो, ये तुम्हारे इसका तुम्हें इख्तियार दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो हदैनाहुन नजदैन, कि इंसान को दो रास्ते दिए गए हैं, एक सही रास्ता यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता, और दूसरा जो रास्ता है वो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन का रास्ता, कि अल्लाह तबारक व तआला दोनों रास्ते देकर तुम्हें इख्तियार दिया है कि तुम इस दुनिया के अंदर रहकर किस रास्ते को इख्तियार करते हो, किस रास्ते पर चलते हो और किस रास्ते का इनकार करते हो, ये फैसला तुम्हें करना है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इख्तियार न देता तो फिर जन्नत और जहन्नम दो चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। यानी बुलूगत के बाद इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दीनी मामले में इख्तियार दिया है कि तुम जिस रास्ते को चाहो इख्तियार कर लो, मगर सोच समझकर सही से फैसला करके अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करना, क्योंकि एक दिन दो दिन की बात नहीं है। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए चाहे तो जन्नत में डाला जाएगा या हमेशा हमेशा के लिए तुमको जहन्नम में डाला जाएगा।
जब तुम्हें इख्तियार दिया गया है तो तुम सही रास्ते को चुन सकते थे, तुमने क्यों गलत रास्ते को इख्तियार किया? जबकि तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाया था, तुम जानबूझकर इस दुनिया के अंदर हमारी बगावत कर रहे थे, हमारी कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और तुम ये समझ रहे थे कि मन अशद मिन्ना कुव्वा, कि हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर कुव्वत है, हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर जुर्रत है, हमारे अंदर बहादुरी है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम जो चाहेंगे इस दुनिया के अंदर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, ठीक है, जो करना है तुम इस दुनिया के अंदर रहकर करो, मगर एक बात को कभी मत भूलना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत के मुंह पे, मौत के ज़ार में तुम्हें जाना है, खुदा के सामने मुंह दिखाना है। इस दुनिया के अंदर कितने अमाल सही करते हो, कितने अमाल गलत करते हो, वहां जाकर तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, क्या लोगों, इत्तिहाद व इत्तिफाक की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। शायर के जुबान में अगर इस आयत की अगर तशरीह आप देखेंगे तो शायर कहता है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे कायनात, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे कायनात, मुंतशिर हो तो मरो चिल्लाते क्यों हो। आज हमारा यही हाल है कि आज हम अपने इस्लाम को, अपने दीन को छोड़ चुके हैं, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया हमारी अजीज हो चुकी है। ये दुनिया किसी के साथ वफा करने वाला नहीं है, इंसान को पता नहीं चलता है, इंसान भूल भुलैया में टहल रहा है। जब इंसान इस दुनिया से चले जाएगा, इंसान को खुदा के वहां मुंह दिखाने की बारी आएगी। आज हम खुदा के वहां जब जाएंगे तो परवरदिगार को कैसे मुंह दिखाएंगे? आकाए मदनी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हौज़ कौसर में कैसे मुंह दिखाएंगे? ये फैसला हमें दुनिया में करना है। वला तफर्रकू, यानी इत्तिहाद व इत्तिफाक की रस्सी को अगर मजबूती से रखोगे, अगर उस पर अमल पैरा रहोगे, और अगर इंग्लिश का जुमला है कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फेल, कि अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बदल नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी कौम ने, तुम्हारा जो तारीख है, तुम्हारी जो तारीख है, अपनी तारीख को पढ़ो, अपने अकाबीर की जिंदगी को जब पढ़ोगे, उसका सही से मुताला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन, सुल्तान कौन थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, फातिह कौन थे, महमूद गजनवी कौन थे, इन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। वो लोग तो उन्होंने कहा था कि अल बहरु अदुव्वु अल बहरु अमामकुम वल खल्फु अदुव्वु वल खल्फु फी अमामिकुम, कि यानी हजरत अम्र इब्न अल आस ने कहा था कि जब फतेह करने के लिए जब वो एक जगह कुस्तुनतुनिया और उस इलाके को जब उन्होंने फतेह करने का इरादा किया था, तो उन्होंने अपने लश्कर को साथ लेकर नदी के उस पार चढ़कर पार करने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि कश्ती को तोड़ कर अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे तो हम अपनी जान दे देंगे, चाहे तो हम मर जाएंगे, या नहीं तो यहाँ के हुक्मरान बन जाएंगे। आज हम हुकूमत के सामने रोते हैं, गिरिया और जारी करते हैं, आहो बुका करते हैं, और हुकूमत के सामने हम माफी मांगते हैं। आखिर हमारा जुर्म क्या है? कुरान करीम से जब हम पूछते हैं तो कुरान करीम कहता है हुकूमत तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं कर रही है, कोई ताकत तुम्हें दबा नहीं रही है, बल्कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम अपने ऊपर खुद ही जुल्म कर रहे हो, तुम अपनी ताकत को भूल चुके हो, तुम्हें पता नहीं
رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر جو ظلم و بربریت تمہارے اوپر بھیج رہے ہیں، مسلط کر رہے ہیں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری کرتوت کا نتیجہ ہے، اس دنیا کا قانون ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر اس دنیا کے اندر رہ کر اچھے سے زندگی گزار کر چلے گئے تو مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، اور اگر آپ اس دنیا کے اندر ادھر ادھر کی زندگی گزار لیے، جیسے چاہا زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے اور موت کے فرشتے سے ملاقات ہو گئی، پھر مرنے کے بعد دوستو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی بخشش ہوگی یا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر آنے کا قانون، آنے کا سسٹم جو ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بچہ آئے گا، مگر اس دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ جو تمہیں بتا سکے یا جس قانون کے ذریعے تم اس چیز کو معلوم کر سکو۔ آج تک سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے اس دنیا میں، یعنی دنیا کے لوگوں نے اپنے محنت و خد و کاوش کے ذریعے یعنی سورج کے قریب تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، مگر لوگوں کو یہ پتا نہیں، لوگ آج تک اس چیز کا کھوج نہیں کر سکے کہ کون انسان کب مرے گا، کب کس کو اس دنیا سے جانا ہے، کب موت کے فرشتے سے ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا پتہ کسی کو نہیں بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس چیز کو واضح کر دیتا تو پھر انسان اس دنیا کے اندر اپنے الگ حرکت، اپنے الگ حساب سے اس دنیا کے اندر قانون کو اختیار کرتے، قاعدہ کو اختیار کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جیسے تم بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے قرآن کریم پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہو، آخری نبی پر ایمان لاتے ہو، یوم قیامت پر، میدان حشر پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو، اچھائی پر ایمان لاتے ہو، برائی پر ایمان لاتے ہو، اسی طریقے سے تمہیں اس دنیا کے اندر رہ کر تیاری کر لینی ہے۔ تمہیں موت کا وقت نہیں بتایا جائے گا، ورنہ اس دنیا میں لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ جب موت کا اگر وقت بتا دیا جاتا تو سارے لوگ کچھ دن پہلے سے آ کر جمع ہو جاتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موت کا وقت تو مقرر ہے، موت کا وقت تو فکس ہے کہ آپ کو جب موت کا حکم ہوگا، جب اللہ کا حکم ہے جس وقت اس سے نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک ذرہ تاخیر ہو سکتی ہے، موت کا فرشتہ ہر وقت ہماتن تیار رہتے ہیں۔ موت کے فرشتے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کا روح کھینچ لیتا ہے۔ جب آپ کے روح سے، آپ کے جسم سے، آپ کے شریر سے، آپ کے بڑی سے جب روح کو کھینچ لیا جائے گا، فرشتے جب روح کو کھینچتے ہیں، ہر نس سے جب روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت کتنی پریشانی ہوتی ہے، لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کی درد کو، اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس تکلیف کو انسان اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب انسان کے ساتھ خود جب یہ معاملہ کیا جائے گا، جب موت کا فرشتہ آپ کے جسم سے جب روح کو کھینچے گا تب آپ کو پتا چلے گا یا رب نفسی، یا رب نفسی، کہ اے اللہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، آج ہمیں یہ فرشتہ کہاں لے کر جا رہا ہے۔ فرشتہ کہے گا کہ تمہیں جو موقع ملا، بہت تم کو موقع مل گیا، تم صرف ٹال مٹول کر رہے تھے، تمہیں دنیاوی زندگی جو ملی تھی 60 سے 70 سال کی یا کم یا اس سے زیادہ، تم اس دنیا کے اندر رہ کر کیا کیے تھے؟ تمہیں قبر میں ڈالنے کے بعد اللہ کے فرشتے تم سے حساب لینے کے لیے آ جائیں گے اور تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ سب سے
को अगर वहां बता दिए मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, अगर तुम इस दुनिया के अंदर सही सलामत इबादत करके खुदा की बातों को मानते हुए, इस्लाम के अहकामात को मानते हुए, रसूल की जिंदगी को मानते हुए, शरीयत इस्लामी पर अमल करते हुए अगर तुम जिंदगी गुजारे हो तो तुम कह दोगे वहां कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब खुदा है, मेरा रब वही है जो सबका रब है, जो सबका खालिक है। और अगर इस दुनिया के अंदर रहकर तुम ऐसी मनचाही जिंदगी गुजार लिए तो तुम कहोगे हाँ हाँ लादरी, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता। जब आपसे सवाल किया जाएगा मां नबियु का मा कुंत तक़ूलु फी हादा रजुल, यानी कहा जाएगा कि ये शख्स, यानी आपके सामने कब्र में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आपके सामने पेश किया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने पेश किया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि ये कौन शख्स है, इसको तुम पहचानो, इसको तुम पहचानो। अगर तुम उसको पहचान लिए और अगर तुम ईमान पर अमल करते हो, तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम अल्लाह के बातों को मानते हुए अगर इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे हो तो तुम कह दोगे तो ये हमारे आकाए नामदार ताजदार मदीना, दो जहां के सरदार, सरवरे कौनौन, सरवरे कौनैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, ये आखिरी नबी है, इस नबी पर हम लोगों ने ईमान लाया, इसी नबी के हम उम्मती हैं। आप आसानी से जवाब दे देंगे और आपसे फिर जब सवाल किया जाएगा कि इस दुनिया के अंदर रहकर तुम क्या क्या नहीं किए, कैसे जिंदगी गुजारे और इस दुनिया के अंदर रहकर तुमने अपनी जवानी को गंवाया, तुमने अपनी उम्र को खपाया, कहां खपाया, आखिर हिसाब तो देना है परवरदिगार आलम को, परवरदिगार से ना कोई आज तक भागा है ना भाग सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद, कि मेरी पकड़ बहुत सख्त है, मेरी पकड़ बहुत खतरनाक है, मेरी पकड़ को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तुम्हें जब मोहलत देते हैं तो तुम ये मत समझ लेना कि हमारा कोई पकड़ करने वाला नहीं है, हमारा कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के गले में फंदा डाल दिया है कि भागो बेटा, इस दुनिया के अंदर तुम कहां तक भागते हो, मगर जब तुम्हारी रस्सी को हम खींचेंगे तो तुम्हें हमारे करीब आना पड़ेगा और हमसे तुम बच नहीं सकते हो। तुम चाहोगे कि इस दुनिया के अंदर रहकर हमारी नाफरमानी करोगे और हमारा नेमत खाकर बूढ़े हो जाते हो, फिर भी हमारी नाशुक्री करते हो। तुम चाहोगे कि मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, मरने के बाद क्या होगा इसका किसी को पता नहीं है। बसा औकात इंसान सही अमाल कर लेते हैं मगर लोगों को इसका पता नहीं चलता है कि फला शख्स अल्लाह वाला था, मगर अल्लाह के वहां जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ जो मामला करना होता है वो मामला कर लेते हैं, उसके अमाल के मुताबिक। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इंसान के अगर जर्रा बराबर इंसान अगर नेकी किया हो, भलाई किया हो या बुराई किया हो, इंसान को इसका बदला दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के जर्रा बराबर किसी एहसान को नहीं रखना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को इस पूरे कायनात का जो सिस्टम चला रहा है, किसके लिए चला रहा है? इंसानों के लिए ही तो, और किसके लिए चला रहा है? मगर इस दुनिया के अंदर इंसान जब पैदा होता है, जब बच्चा होता है, इंसान को कुछ पता नहीं रहता है। जब वो इंसान बालिग हो जाता है, बालिग होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे का हिसाब नहीं लेता है। जब इंसान बालिग हो जाता है
उसी वक्त से अल्लाह तबारक व तआला के दो फरिश्ते उसके हर आमाल को, हर करतूत को, हर फेल को नोट करना चालू कर देते हैं। अब इस दुनिया के अंदर रहकर जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह है, तुम्हारी जान में जान है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तमाम चीजों का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन उमरिही फीमा अफ़नाह व अन इल्मिही फीमा फ़अल फ़ीही व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व अन जिस्मिही फीमा अबलाह। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को खुदा के सामने पेश किया जाएगा, हर इंसान को खुदा के सामने रब्बुल आलमीन के बारगाह में पेश किया जाएगा। उस वक्त तक वहां से उनको हटने न दिया जाएगा जब तक कि वह इंसान सारे सवालों का जवाब न दे दे। सवाल किया जाएगा कि तुमको हमने इस दुनिया के अंदर इल्म दिया था, वहां कहां तुमने इसको अमल किया, कितना अमल किया, इसको कितना इस्तेमाल किया, तुमको हमने उम्र दी थी, जवानी दी थी, तुमने उसको कहां खपाया, उसको कहां गंवाया, सबका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला को देना पड़ेगा। इंसान ख्वाबे गफलत के होश के नाखून अगर ले ले, ख्वाबे गफलत के चादर को अगर चाक न करे, इंसान वैसे ही गफलत की जिंदगी गुजारे, तो याद रखिएगा हालात के तनाजुर में ये बात हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आज हमारे ऊपर जितनी जुल्म और बर्बरियत हो रही है, आज हमारे ऊपर जितने जुल्म और तशद्दुद हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये हम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे आमाल का नतीजा है। अगर तुम इस रुए जमीन पर रहकर मेरी नाफरमानी करोगे, मेरे इस्लाम से बगावत करोगे और तुम चाहोगे कि एक तरफ मेरी जात पर लोग आवाज उठाए, दूसरी तरफ वसीम रिजवी जैसे मलून और मरदूद नालायक इंसान कुरान करीम को बदलने की बात करे और नबी की जात महफूज न हो, वही मलून और मरदूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उंगली उठाते हुए नजर आते हैं। आज जब ये तमाम चीजें मेरी जात महफूज न हो, कुरान करीम महफूज न हो, नबी की जात महफूज न हो, तो इस रुए जमीन पर तुम भी महफूज नहीं रह सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला का यह ऐलान है, कुरान करीम महफूज हो, उस पे लोग तरह तरह के इश्काल करते हैं और आयत को निकालने की बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस आयत में यानी जो अरबी के जानने वाले हैं उनसे आप मालूम करें कि इस आयत में ताकीद दर ताकीद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। सबसे पहले इन्ना लाया, फिर नहनु यानी नहनु की जो ज़मीर है नज़्ज़लना के अंदर उसको भी बाहर निकाल दिया और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। के रहती दुनिया तक इस कुरान करीम को कोई मिटा नहीं सकता है, किसी में उतनी ताकत नहीं है, चाहे कोई भी कुरान करीम के खिलाफ आवाज उठाएगा, कुछ भी होगा वो मेरा ही बंदा होगा, मेरे पास उसको आना पड़ेगा, हम उससे सवाल करेंगे, उसका हम जायजा लेंगे कि तुम इस दुनिया के अंदर रहकर किस कुरान करीम को मिटाने की बात कर रहे थे, किस कुरान करीम को बदलने की बात कर रहे थे, किस कुरान करीम की आयतों का इनकार कर रहे थे, किस कुरान करीम की आयतों
को झुटला रहे थे, किस कुरान करीम की आयतों को लेकर खुले आम अफवाहें फैलाया करते थे, उसी कुरान करीम, जिस कुरान करीम को हमने अपने हबीब पाक सरवरे कायनात पर 23 साल की खलील मुद्दत में हमने नाजिल फरमाया, उसी कुरान मुकद्दस को मिटाने की बात करते हो, उसी कुरान मुकद्दस की आयतों को निकालने की बात करते हो। जरा सोचो, जरा होश के नाखून लो, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तुम्हारे अंदर गैरत जिंदा है, तो तुम पूछो अपनी ज़मीर से, उसे कुरान करीम को मिटाने की बात करते हो, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद हमने ले ली है। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है, इसकी आयतों की जिम्मेदारी, यानी कुरान करीम की पूरी हिफाजत की जिम्मेदारी, चाहे वो लफ्ज के एतबार से हो, आयत के एतबार से हो, नुक्ते के एतबार से हो, हरकत के एतबार से हो। अरे तुम तो कौन होते हो अगर कोई चाहे कि इस रुए जमीन पर कुरान करीम के जितने नुस्खे हैं तमाम को दरिया में बहा देंगे, तमाम में आग लगाकर जला देंगे, और इस कुरान करीम को इस साजिश के तहत भी अगर चाहोगे कि हम मिटा देंगे तो तुम्हारे बस में नहीं है, तुम मिट जाओगे, मर जाओगे, मगर मिटा नहीं सकते हो, क्योंकि कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने सीना दर सीना मुंतकिल फरमाया है। कितने को मिटाओगे, तुम नुस्खे को जला दोगे, कुछ को मार दोगे, मगर कुछ तो हुफ्फाज़ किराम इस दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों हैं कि तुम उसके सीने से निकाल नहीं सकते हो। तुम उसके सीने के अंदर कुरान करीम की जो ताकत है, जो पूरे कुरान करीम 30 पारे के उसके सीने के अंदर महफूज है, उसको निकाल नहीं सकते हो। तुम किस कुरान करीम को मिटाने की बात करते हो? अल्लाह तबारक व तआला दूसरी तरफ कहता है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि ऐ लोगों, ये लोग जो कुरान करीम पर आवाज उठा रहे हैं, ये लोग जो कुरान करीम को मिटाने की बात करते हैं, क्यों करते हैं तुम्हें पता है? तुम अपने ज़मीर पर हाथ रखकर देखो, अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। मेरे कुरान करीम को कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग खोल कर देखते हैं, कितने लोग इसकी तिलावत करते हैं, कितने लोगों को पढ़ने का जज्बा है। जब तुम कुरान करीम की तिलावत नहीं करोगे तो ऐसे ही लोग, ऐसे ही मुनाफिकीन, ऐसे ही कुफ्फार पैदा होते रहेंगे जो तुम्हारे कुरान करीम पर एतराज़ात करते रहेंगे, इश्कालात करते रहेंगे। तुम कशमकश में मुब्तला हो जाते हो। अगर एक आम आदमी को अगर समझा दे वो जो कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की बात कर रहा था, उनका कहना है, उस मलून व मरदूद का कहना है कि इन आयतों पे अल्लाह तबारक व तआला लड़ने का हुक्म देते हैं। उस मलून व मरदूद को एक पता नहीं कि पूरे चैप्टर को पढ़ा जाए, एक लाइन, 2 लाइन या एक आयत को पढ़कर आप किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते। किसी चीज का फैसला तो तभी कर सकते हो जब चाहे तो पूरी चीज को पढ़ो या अच्छे से उसमें गौर व फिक्र करो। पहले क्या कहता है, पहले देखो, उससे पहले देखो, उस आयत से बाद में देखो कुरान करीम क्या पैगाम दे रहा है। कुरान करीम के पैगाम पर, यह कुरान तो हमें सारे लोगों के लिए हिदायत है। यह कुरान करीम सिर्फ अगर मुसलमानों के लिए अगर होता, यह कुरान करीम कुफ्फारों के लिए भी हिदायत का जरिया है। बहुत सारे कुफ्फार ऐसे होते हैं कि जिसको कुरान करीम से हिदायत मिलती है, पहले भी मिल रही थी, आज भी मिल रही है। जो लोग कुरान करीम पर एतराज़ात
والا وہ मलून व मरदूद कैसे किस कुरान करीम की बात करता है, उसको सच्चाई का जरा बराबर पता नहीं है। इस कुरान करीम को समझने के लिए इल्म चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ फकत तर्जमा से कुछ होने वाला नहीं है। जब हम कुरान करीम की तिलावत करना छोड़ देंगे, दीन इस्लाम से बगावत करना शुरू कर देंगे, इस्लाम से रुगनदानी शुरू कर देंगे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान नाफिज किए जाएंगे जो तुम्हें मारेंगी, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम करेंगी। फिर तुम उस वक्त उसी खालिक को याद करोगे जब तुम्हारे ऊपर जुल्म और बर्बरियत होगी, जब तुमको मिटाया जाएगा, जब कोई मारेगा, जब तुम्हें कोई परेशान करेगा, तब तुम समझोगे कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम हमारे लिए क्या था, अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि ऐ लोगों, हमने तुमको इबादत के लिए तो पैदा किया था, तुम किस भूल-भुलैया की जिंदगी, किस भूल-भुलैया में जिंदगी गुजार रहे हो, किस तारीकी में मुब्तला हो। ऐसी तारीकी में अगर तुम जिंदगी गुजारते रहे तो समझ लेना मरने के बाद तुम्हारा जो हश्र होगा, मरने के बाद जो तुम्हारा ठिकाना होगा वो फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा होगा, कि जहन्नम में तुम्हें डाला जाएगा और हमेशा हमेशा उसमें तुम्हें रहना पड़ेगा। आज हम दूसरे के सामने भीख मांगते हैं, दूसरे के सामने हम दामन फैलाते हैं। हुकूमत तो यह चाहती है सबसे पहले हुकूमत हमारे इज्जतों पर हमला किया, इज्जत को पामाल कर दिया, तबाह ताराज कर दिया, तो हुकूमत ने चाहा कि अब इनकी इज्जत तो खत्म हो चुकी, मिट्टी में मिल चुकी, अब इनके मालो दौलत में डाका डाला जाए। हमारे मालो दौलत में भी डाका डालकर हमें तबाह बर्बाद किया गया। अब समझ लिया कि हमारे दीन को, हमारे ईमान को बर्बाद करना है। हुकूमत की ये प्लानिंग है, उनकी ये साजिश है कि इनके दिल के अंदर जो ईमान की चिंगारी है, जर्रा बराबर भी जो है उसको भी खुरच कर निकाल देंगे और एक बेईमान इंसान हो जाए, ताकि इनको जब चाहे हम जिस तरफ चाहे इस्तेमाल कर ले, हमें कोई परेशानी ना हो, ताकि ये इस्लाम और कुफ्र के दरमियान ये फैसला न कर सके। अल्लाह तबारक व तआला पैगाम देता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि ऐ इंसान, अगर तुम इत्तिहाद व इत्तिफाक की दौलत को, इसकी रस्सी को अगर मजबूती से थामे रखोगे तो कोई हुकूमत तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकती है, कोई हुकूमत तुम्हें डरा नहीं सकती है, किसी की बाप की जागीर नहीं है। बल्कि इस मुल्क के लिए सही बात तो यह है कि जितनी कुर्बानियां हमारे अकाबरीन ने दी है, उससे ज्यादा किसी ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां नहीं दी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जामे मस्जिद के सीढ़ी से खिताब कर रहे थे कि ऐ लोगों, तुम मुल्क छोड़कर मत जाओ, तुम इसी मुल्क के बाशिंदे हो, तुम्हें यही रहना है। अगर तुम कहीं चले जाओगे तो तुम अजनबी कहलाओगे, तुम परदेसी कहलाओगे, तुम हमेशा हमेशा के लिए मुसाफिर कहलाओगे। आज कुछ लोग तो चले गए, हम लोग इसी मुल्क को अपनी जागीर समझते हुए हम लोग यहाँ बस गए, मगर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को जरा बराबर इसका एहसास नहीं है। अगर मौजूदा हुकूमत हमारी तारीख का मुताला करे और उसको पढ़े तो उसको पता चल जाएगा कि इनकी कितनी कुर्बानियां रही है। हमारे अकाबरीन ने थोड़ी सी उसी वक्त ये कर दिया था, यानी कि हुकूमत उनके हवाले कर दिया था, कुर्बानी तो हमने ज्यादा दी थी मगर हुकूमत उनके हवाले कर दिया था। अगर उस वक्त हमारे अकाबरीन जम जाते, अकड़ जाते, सामने खड़े हो जाते, डट जाते कि हम सिर्फ हुकूमत तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, इस मुल्क के लिए तुमसे ज्यादा हमने भी कुर्बानियां दी है, हमें भी हिस्सा चाहिए, हमें भी यहाँ का हुकूमत, यहाँ का ओहदा चाहिए, सारे ओहदे तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। अगर हमारे अकाबरीन उस वक्त जर्रा बराबर अगर इस पहलू पर अगर नजर डालते
شاید کہ آج ہمیں یہ دین دیکھنا نہیں پڑتا، آج ہم جو یہ برا دین دیکھ رہے ہیں، آج ہم ماتم کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب قربانیاں ہم نے دی تھی تو کیا عہدہ لینے کے لیے ہم کہاں چلے گئے تھے، ہم کہاں کھو گئے تھے؟ ہمیں بھی اکڑ کر سامنے ڈٹ کر ہمیں بھی حصہ لینا تھا، ہمیں بھی عہدہ لینا تھا، مگر ہمارے اکابرین ان کے دل میں اتنی بغض و عداوت نہیں تھی، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے چاہے حکومت ان کے ہاتھ میں ہو یا ہمارے ہاتھ میں ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، وہی رہے کوئی بات نہیں، ہم سب کو مل جل کر رہنا ہے۔ مگر ان لوگوں نے اگر ہماری فکر کو کی ہوتی اور دور تک اگر دیکھ لیا ہوتا، شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے ہمیں آج ناکامی اور ماتم کرنا پڑ رہا ہے۔ ورنہ قربانی کو اگر دیکھیں گے تو اس ملک پر جب انگریزوں کا تسلط ہو چکا تھا، انگریز پوری طریقے سے غالب ہو چکے تھے، جب انگریز یہاں اپنا پیر جما لیے تھے تو کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی انگریزوں سے ٹکر لے، کوئی انگریزوں سے مقابلہ کرے، کیونکہ صرف دین اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہے، جب آگے بڑھ جاتا ہے، چاہے تو وہ فتح کرے یا اپنی جان کو شہید کر دے، اپنی جان کو قربان کر دے، پیچھے لوٹنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے، پیچھے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، اور غیروں کے یہاں لڑنے کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اکابرین ساتھ نہ دیتے تو وہ سچے دل کے ساتھ اس بات کو کہے کہ اگر ہمارے اکابرین، ہمارے آبا و اجداد مولانا ابوالکلام آزاد، اگر یہ لوگ اشفاق اللہ خان، اگر یہ لوگ ساتھ نہ دیتے تو کیا ملک آزاد ہو جاتا؟ ہرگز آزاد نہیں ہوتی ملک، ہمیں غلامی کی زندگی گزارنی پڑتی، مگر ہمارے اکابرین کی قربانیاں رہی ہے اور انہوں نے تو اپنی زندگی کو سماپت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ آج آپ اور ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اگر ہم مانیں گے اور اس کے احکام کو مانیں گے، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ اے لوگو، اے جناب محمد الرسول اللہ، اے آخری نبی، آپ اعلان کر دیجئے، یعنی آپ کھلے عام، آپ اعلان اس بات کو پہنچا دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرو گے اور انہی کی باتوں کو مانتے ہوئے زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف چلے گی، اور اگر تم اس سے ہٹ کر زندگی گزارو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارو گے تو یہ سمجھ لینا اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر خود ہوش کے ناخن نہیں لوگے تو 7 سمندر پار سے کوئی آ کر آپ کو یاد دلانے والا، آپ کو انگلی پکڑ کر بتانے والا کوئی نہیں آنے والا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دنیا کے اندر ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر سارے لوگ مخالفت میں اتر جائیں، بغاوت میں اتر جائیں تو اللہ کا کچھ بگڑ نہیں سکتا ہے، سارے لوگ سجدہ ریز ہو جائیں تو اس کے اللہ یعنی اس کی للہیت میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاریگری میں ذرہ برابر نہ اضافہ ہو سکتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب دنیا کا یہ نظام، دنیا کا یہ سسٹم چل رہا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ مقصد ہی ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا
تو فرشتوں سے پوچھا تھا کہ ہم اس روئے زمین پر مخلوق بسانے جا رہے ہیں، کیسی مخلوق؟ فرشتوں نے اسی وقت اشکال کیا تھا، فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ اس روئے زمین پر اگر ایسی مخلوق کو بسانے جا رہے ہیں جو آپ کی کھلے عام نافرمانی کرے گی، آپ کی حکموں کی تابعداری نہیں کرے گی، آپ کے خلاف باتیں کریں گی، آپ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسی قوم کو آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں جو قوم سراسر حماقت پہ اتر جائے گی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں، میں پروردگار ہوں، میں خالق ہوں، ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ اس دنیا کے اندر آ کر کیا کریں گے، صحیح کریں گے، غلط کریں گے، اسی لیے تو ہم نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اگر ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہے، اگر یہ چاہے، ان کے اندر ضمیر زندہ ہے، اگر ان کا دل اگر ضمیر کے طرف، اگر ان کا دل اسلام کی طرف اگر مائل ہو تو سمجھ لیجئے کہ ان کو ہدایت کو مل سکتی ہے۔ مگر خدا کے وہاں سب کو منہ دکھانا ہے، جس کو ہدایت ملے گی اس کو بھی، جس کو ہدایت نہیں ملے گی اس کو بھی، آپ کے اعمال کے حساب سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ آپ جب پروردگار کے سامنے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اگر آپ نافرمانی کر کے خدا کے سامنے پہنچے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی ہے، تمہاری غیرت کہاں مر چکی ہے، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، تم اتنے بے شرم ہو چکے تھے کہ اس روئے زمین پر میری نعمتوں کو کھایا کرتے تھے اور میری نافرمانی کرتے تھے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ علامہ رومی کہتے ہیں کہ لوگ تو اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو کھا کھا کر جوانی گزار دیتے ہیں، اپنے دانتوں کو ختم کر دیتے ہیں، مگر نافرمانی سے باز نہیں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اسلام سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، آخری نبی کوئی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد مہر لگا دیا ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب تم ہی میں سے جو تمہیں حق کی بات بتائے، جو تمہاری رہنمائی کرے، تمہیں اسی کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ آج جب کوئی آپ کو صحیح بات بتائے، صحیح طریقے کے طرف اگر آپ کی رہنمائی کرے تو آپ کے دل میں اسلام کے تعلق سے محبت بڑھانی چاہیے، محبت کو آپ نہیں بڑھائیں گے، اور اس فکر مند انسان کے تعلق سے اگر آپ فکر مند نہیں ہوں گے اور آپ ان کی باتوں کو ایسی ٹال مٹول میں زندگی گزار دیں گے تو سمجھ لیجئے آپ کی بھی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے کسی کو نہیں رہنا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ایدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء کرام آئے، کتنے لوگ آئے، ایک طرف انبیاء کی فہرست ہے تو دوسری طرف ظالم و جابر حکمرانوں کی فہرست ہے، ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو دوسری طرف فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، شداد ہے اور
जालिम हुक्मरान इस दुनिया से जा चुके हैं। सबको मौत के मुंह पे जाना है, सबको खुदा के वहां जाना है। आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन के लाश को, उसके जिस्म को इबरत के तौर पर बतौर इबरत महफूज रखा है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो उसको भी मिटा देता, उसकी लाश को खत्म कर देता। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुरान करीम में फरमाया कि अगर आन वक़द आसैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, कि अब जब तुम मरने वाले हो, जब तुम समंदर में फंस चुके हो, तब कहते हो कि ऐ अल्लाह हम ईमान ला रहे हैं। वो भी अल्लाह नहीं कह रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि हम मूसा के रब पर ईमान ला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है आना, अब यानी जब तुम्हारी जिंदगी की अंतिम हो चुकी है, जब तुम जा रहे हो, अब तुम्हारा ईमान लाना कोई काबिल कबूल नहीं है। आना वक़द आसैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, कि तुमने मेरी नाफरमानी बहुत ज्यादा की है, तुमने मेरी सरकशी की है, तुमने मेरी खुदाइयत पर, तुमने मेरी वहदानियत पर तुमने आवाज उठाते हुए तुमने रुबूबियत का दावा किया, तुमने खुदाइयत का दावा किया। क्या आज है फिरौन जो रब का दावा किया था? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हम ऐसे ही हश्र करते हैं जो लोग मेरे खिलाफ होते हैं, मेरे खिलाफ आवाज उठाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि ऐ इंसान, जब हम तुम्हें ढीला देते हैं, जब हम तुम्हारे साथ नरमी का मामला करते हैं, तो तुम मेरी कहारियत को, तुम मेरी जलाल शान को भूल मत जाना। क्योंकि आज भी हमारे अंदर, आज भी हमारी वो यानी हुक्म, आज भी हमारा वो ऑर्डर मौजूद है, आज भी हमारी वो जलाल मौजूद है कि हमने कौम आद के साथ क्या मामला किया, कौम हुद के साथ क्या मामला किया, कौम लूत के साथ क्या मामला किया। तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे साथ हम सही मामला करेंगे, तुम्हारे साथ तो सही मामला उसी वक्त किया जाएगा जब तुम जब मेरा ख्याल रखोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। क्या है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब को इख्तियार करें, अल्लाह तबारक व तआला से करीब हों, अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत से करीब हों, उनके मनाजिर से करीब हों, तो समझ लो फत्तबिऊनी, ऐ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों से कहिए कि मेरी इत्तिबा करो। अगर मेरी इत्तिबा करोगे तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा। और हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह की भी अल्लाह के साथ बगावत करें, रसूल के साथ भी बगावत करें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब तुम ईमान और कुफ्र के दरमियान फैसला नहीं कर सकते हो, तो समझ लीजिए जब कुफ्फारे मक्का ने हजरत अक़दस यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु